फ्रेंड्स अज जो आप चैप्टर करन जा रहे हैं वो है कॉलम्स एंड स्ट्रट्स। ठीक है जी, ये आप पहला देखेंगे कि कॉलम की है तो स्ट्रट की है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो की कहता पाया है, बार और अ मैंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर विच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड द स्ट्रट। ठीक है, मतलब कोई भी साढ़े को बार आ या मैंबर आ, ठीक है, तुहानूं अगे भी दस्सिया सीगा कि जो कंप्रेसिव लोड आ और कंसाइल लोड आ, ठीक है, वो आप कदों अप्लाई कित्थे अप्लाई करते हैं, मतलब हमेशा आप कोई भी जो बार आ जो साडा मैंबर आ वो हमेशा आप एक्सिस दे विच अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिदा मैं इत्थे गल करदा हां, मेरे को कोई बार आ, ठीक है, इस तरह ये इहदी एक्सिस आ, सेंटर एक्सिस इहदी की है सेंटर एक्सिस। जे मैं लोड इत्थे अप्लाई करदा हां कंप्रेसिव लोड, किहड़ा लोड करना अप्लाई, कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो जे मैं एक्सिली अप्लाई करदा है तो उन्होंने आप की कहने स्ट्रट कहते हैं। ठीक है जी, एक्सियल विच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, उन्होंने आप की कहते पे स्ट्रट कहते पे। ओके, हुण आही जे हॉरिजॉन्टल पोजीशन दे विच पिया होया, जे यही वर्टिकल पोजीशन दे विच रखीए, किसी चीज़ में मैं जो वर्टिकल पोजीशन पे रखा इस तरह, तेरे एक्सिस एक्सिस लोड कंप्रेसिव लोड अप्लाई करा, उपरों लोड अप्लाई करा इतना कोई भी ले लो लोड एल। ठीक है, इतने फिक्स कर दो। ठीक है, कंप्रेसिव होगा ना ये नंबर थोड़ा। ठीक है, सो ये भी की लगता पे कंप्रेसिव लोड लगता पाया, बट इस केस दे हाँ इस केस दे आप की कहते हैं वर्टिकल स्ट्रट। ये स्ट्रट आ, ठीक है जी, जो एक्सिली लोड अप्लाई करते पे केड़ा कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते पे। ठीक है, उन्होंने की कहते स्ट्रट। तो जे यही पोजीशन वर्टिकल रख दी है उन्होंने आप कहते वर्टिकल स्ट्रट। तो यदा दूजा नाम की आ कॉलम, जिदा आप घर च गल करते हैं बीम आ। ठीक है, वो की है तुहाडा, जिदा आप देखते पे सपोर्ट करते पे बीम में। ठीक है, तो वो कि थ्रू करते पे कॉलम के थ्रू करते पे, तो उन्होंने आप की कहते पे इतने वर्टिकल स्ट्रट। ठीक है जी, की कहते पे अपन वर्टिकल स्ट्रट। ठीक है, सो वो भी स्ट्रट का ही पार्ट आ। ठीक है, बट वो वर्टिकल पोजीशन के, तो वो अदर नेम की आ गया कॉलम। ठीक है जी, पेपर की डेफिनेशन आती है कॉलम के स्ट्रट की। ठीक है, तो इस तरीके लिख देंगे, स्ट्रट इनकलाइंड एट 90 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। जे वही स्ट्रट 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल दे आप रखते हैं तो उन्होंने आप की कहते पे इतने कॉलम या पिलर, कॉलम या पिलर। ठीक है जी, दोनों सेम थिंग है। ठीक है जी, सो ए दी डेफिनेशन है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, फेलर ऑफ कॉलम, फेलर ऑफ कॉलम। सो फेलर बेटा तुम हिसाब लगाना है कि कॉलम की गल चलती पई होनी, कॉलम का मतलब की है वर्टिकल स्ट्रट। ठीक है, कॉलम का मतलब की है वर्टिकल स्ट्रट। बेटा जिधर मैं पढ़ा रहा है ये विजिबल है, तुम चेक करियो, स्क्रीन ते विजिबल है। सो आ जो कॉलम आ हुण आप गल करते पे वर्टिकल स्ट्रट की। ठीक है, हुण वर्टिकल स्ट्रट के फेलर किस तरीके हो सकते हैं। ठीक है, फेलर का मतलब की है कि किन्ना पर ते लोड पावांगे कि ब्रेक कर जाए। ठीक है जी, पहला ये हो सकता है। ठीक है, जो आ सपोज थले फिक्स कर दिता आप वर्टिकली रख दिता है, उपर मैं लोड पाना स्टार्ट कर दिता हूँ, वो की पैदा कि लोड पै रहा है, कंप्रैसिव लोड पै रहा है। हूँ कंप्रैसिव लोड पैन के नाल, ठीक है जी, फेल हो सकता है, अफकोर्स हो सकता है। जे मैं डायरैक्ट कंप्रैसिव स्ट्रैसिस लगाना है उपर, जे मैं लोड इनक्रीज करता जाना है तो ये इतों ब्रेक कर सकता है। ठीक है जी,
फेल हो सकता है। सो पहला आ गया सारा डायरैक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसिस ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲਮ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਕਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ। ਬਕਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਮ ਆ, ਕੋਲਮ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲਮ। ਠੀਕ ਆ। ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਗੇ, ਟਿਲਟ ਕਰੂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਕਾਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਕਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬੱਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਲ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਕਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਕਲ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲਮ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਆ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੋਲਮ ਆ, ਉੱਪਰ ਬੀਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੋਲਮ ਆ ਤੇ ਕੋਲਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪਾਈਏ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਬੱਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਕਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਫੇਲਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਕਾਲਮ ਉਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਡ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਵਿਦ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਡ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲਮ, ਬੱਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਦਾ। ठीक है जी। So third is combination of compressive and buccal stresses. So buccal stresses as well as direct compressive stresses। ठीक है, जो compressive load लगता है direct अपन लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों का combination। ठीक है, दोनों का combination नाल भी की हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ column फेलियर वाले पासे जाएगा। ठीक है, जिदा हम इत्थों दी ਆਪਾਂ एग्जांपल दिखाई हुई है। ठीक है, एक की ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ column ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, आ कॉलम आ, कॉलम के उपर की आप कंप्रेसिव स्ट्रेसिस लगा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है जी। डायरैक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसिस लगावांगे तो भी कॉलम फेल हो सकता है जो उसका लोड ज़्यादा हो जाए। ये ज़्यादातर होंदा आ शॉर्ट कॉलम के केस दे विच, जिन्हां दी लेंथ बहुत घट होंदी है कॉलम की। जिहड़ी लेंथ ज़्यादा होंदी है कॉलम की, वो की करते बक्कल करते हैं। तो जो बक्कल स्ट्रेसिस आ जाती है उसदे नाल भी की हो जाता, वो फेल होने के चांसिस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। तो कंबीनेशन ऑफ डायरैक्ट ਤੇ ਬੱਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੱਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਲੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਲੋਡ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਲੋਡ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਲੋਡ? ਕ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, what do you mean by crush? जी नहीं देना ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ
इदां दी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इदां दी मिलूगी जो की हो जाएगा तुहाडा कॉलम ब्रेक कर जाएगा जां उहदे विच क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि क्रश होना वो स्टार्ट हो गया। वो जिहड़ा पॉइंट आ जिस पॉइंट ते जाके कॉलम दा फेलर उहदे विच क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। वो वाला लोड की उहनूं आपां की कहंदे आ क्रशिंग लोड, ठीक है जी। ते ओहदे कोरस्पोंडिंग जो स्ट्रैसिस पैदा होंदियां उहनूं की कहंदे आपां क्रशिंग स्ट्रैसिस, ठीक है जी। वो लोड जिस लोड ते जाके की कॉलम तुहाडा कॉलम दे विच क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो फेल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। मतलब की आ वो लोड बीयर नहीं कर पाता, वो लोड नूं आपां कहंदे आ क्रशिंग लोड। ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਲਿੰਗ ਲੋਡ। ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਲਿੰਗ ਲੋਡ। ਬਕਲਿੰਗ ਲੋਡ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਲਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਕੋਲਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ इस तरह। ਇਹਦਾ मतलब कि बक्कल ਜਿਹੜਾ मैं ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ बक्कल करना, ਇਹ बक्कल कर गया अपनी एक्सिस तो की है साइड ਤੇ हो गया, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ बकलिंग। सो ਉਹ ਲੋਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ई डिस्टेंस मतलब अपनी एक्सिस तो हट गया है, ठीक है जी। तो वो वाला लोड जिथे जाके बकलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। बकलिंग मतलब इस तरह की करव बननी स्टार्ट हो जाती है कॉलम के, ठीक है। ये ज़्यादातर लॉन्ग जो कॉलम होंगे उन्होंने ही होंगे, आ लिखा होना इतने देखो कॉलम इज नॉट लॉन्ग लिखा है लॉन्ग कॉलम के ही होंगी है, ठीक है जी। ये चीज़ जी होगी बकलिंग वगैरह वो लॉन्ग कॉलम के ही आऊगी। सो लॉन्ग कॉलम के की आ जो वो लोड जिथे जाके बकल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आ जो करव जी बननी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो वो लोड में आप कहते हैं बकलिंग लोड, तो वो कोरसपोंडिंग जो स्ट्रैस पैदा होती है उन्होंने कहते हैं बकलिंग स्ट्रैसिस, ठीक है जी। सो ये की दसदा पाया एल की है लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम की लेंथ आ, पी की आ बकलिंग लोड आ, ठीक है। जो लोड पै रहा है उपर जिस लोड पर जाके की वो बकल कर रहा है। ए की है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन आ, तो ई की है मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ द कॉलम एट द सेंटर, कितनी बेंडिंग होंगी पी आ कितना बकल कर रहा है, ठीक है जी। कितना वो डिस्टेंस है सेंटर एक्सिस तो, ठीक है जी। वो जो डिस्टेंस आ वो है ई की है डिस्टेंस आ कितना बकल कर गया, ठीक है जी। सो ये सीगा तुहाडा फेलर दे विच आने आ क्रशिंग लोड ते बकलिंग लोड। पेपर दे विच बहुत बार पुछदे आ क्रशिंग लोड की आ ते बकलिंग लोड की, ठीक है जी। सो इन्हां नूं तुसीं पढ़ लिओ। जो क्रशिंग लोड आ वो ज़्यादातर शॉर्ट कॉलम के होंगी है, जो बकलिंग वगैरह है वो लॉन्ग कॉलम के होंगी है, लिखा लॉन्ग कॉलम के होगी बकलिंग लोड वगैरह, ठीक है। जो बकल करता है वो लॉन्ग कॉलम के होगा, तो शॉर्ट कॉलम के क्रशिंग होंगी है, सीधा ही वो टुटता है ब्रेक करता है, वो बकल नहीं होता, ठीक है। तो नैक्सट इज बेटा कुछ डेफिनेशनस आ जो तुहाडे पेपर दे विच बहुत बारी पुछदे आ, जिदा सिलेंडरनेस रेशियो हो गया, बकलिंग लोड हो गया, ये सिंपल है तुसीं याद ही कर लेनी है, ठीक है। तुहानूं पता होना चाहिए कि ये है की आ, लेंथ ऑफ कॉलम की आ, रेडियस ऑफ जायरेशन की हैगा आ, ठीक है। ये चीज़ां तुहानूं पता होनी चाहिए बस। बाकी तुसीं इन्हां दी रेशियो वगैरह ही आ, ये तुसीं सिंपल डेफिनेशन याद करनी है, पेपर दे विच बहुत बारी पुछदे आ। सिलेंडरनेस रेशियो की हैगी आ लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन वही है जो सेंटर तो कितना साइड से जा रहा है, ठीक है जी। वही वो डिस्टेंस आ जिन्ना ई आप दसिया सीगा डिस्टेंस, वही रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। सो कितना हैगा आ एल अपॉन के, वो हैगा तुहाडा सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर विच बहुत बारी पुछदे आ। नैक्सट इज बकलिंग लोड। बकलिंग लोड की हैगा आ, ठीक है जी। हुणी आपां पिछे गल करके हटे हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड विच अ कॉलम कैन टेक विदाउट फेलर, ठीक है जी। हुण बकलिंग लोड आपां ये कहंदे पे जिथे जाके कि बकल स्टार्ट होना मतलब इनिशियल पॉइंट आ जिथे कि स्टार्ट होंदा है, मिनिमम कंप्रेसिव लोड जिथे जाके कि बकलिंग की स्टार्ट होंदी है, वो की है तुहाडा बकलिंग लोड आ जिथे जाके कि बकल होना स्टार्ट होया है, ठीक है। सो वो लोड किहड़ा है तुहाडा क्रिटिकल लोड और बकलिंग लोड। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, बहुत बारी पूछते पेपर के वाली बकलिंग लोड की डेफिनेशन, ठीक है। तो वो लोड जिथे कि बकल होना स्टार्ट होया है,
तो वो लोड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਕਲਿੰਗ ਲੋਡ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਲੋਡ। ਸੇਫ ਲੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਡ ਟੂ ਵਿਚ ਕਾਲਮ ਮੇ ਬੀ ਸਬਜੈਕਟਡ ਸੇਫਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਫ ਲੋਡ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫ ਲੋਡ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਬਕਲਿੰਗ ਲੋਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਡ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਡ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲੋਡ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਸਟਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਹੁਣ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਕੰਬਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜ਼ 500 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੀਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ 550। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮਤਲਬ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 600 ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 500 ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ 600 ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ 700 ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਟਨ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਬੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, 1000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੀਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੇਫ ਲੋਡ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲੋਡ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਕਲ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਆ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਰਗੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਟਿੰਬਰ ਆ, ਰਫ ਆਇਰਨ ਆ, ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਿੰਬਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ 6। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ 5। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਟਿੰਬਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6 ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੀਲ, ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ, ਰਫ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੇਫ ਲੋਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਕਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਕਿਹਦੀ ਆ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਾਲਮ ਟੂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਜਾਇਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਾਲਮ,
दो चीज़ां है ये याद रखना, लेंथ ऑफ कॉलम, नीचे आ गया तुहाडा ये देखो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। दोनों चीज़ां अलग अलग आ, ये मैं तुहानूं अगे एक्सप्लेन करांगा। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम की आ ते लेंथ ऑफ कॉलम की आ, ये दोनों चीज़ां मैं तुहानूं अगे एक्सप्लेन करांगा। हाँ जी बेटा, आप पिछे हुणी आप गल की सी कि लेंथ ऑफ कॉलम ते इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। ये दोनों की चीज़ां हैगियां। लेंथ ऑफ कॉलम तुहानूं पता लग गया है, ठीक है। जो आप कॉलम की लेंथ एक्चुअल और जो ओरिजिनल लेंथ हैगी उन्होंने आप की कहते पे हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम और लेंथ ऑफ कॉलम, सिंपल, ठीक है। आ देखो स्मॉल एल, इन्हें डिनोट कितना करते पे हैं, स्मॉल एल के नाम, जो दी एक्चुअल लेंथ हैगी ओरिजिनल लेंथ हैगी कॉलम, उन्हें स्मॉल एल डिनोट। हुण इफेक्टिव लेंथ की आ, इफेक्टिव लेंथ की आ जो आप लोड अप्लाई कर देंगे कॉलम के, ठीक है। जो आप लोड अप्लाई कर देंगे कॉलम के, तो वो मैं दस्या सीगा एक करव बनती आ, ठीक है जी। करव बनती है तो दिखाना, आ नीचे देखो, आ देखो हुण ये की आ सपोज मेरी कोई कॉलम सीगा, वाला कॉलम सीगा, हुण कॉलम के उपर मैं लोड अप्लाई किया तो लोड करना हो की बक्कल हो गया, अब बक्कल हो गया, ठीक है जी। आ दूजा केस आ बक्कल, ठीक है बेटा। कुछ मैं तुहानूं दसदा 3-4 केस हैगे आ, ठीक है। आ 3-4 केस हैगे आ, ये मैं तुहानूं दसदा। इस तो बाद पहले मैं तुहानूं इफेक्टिव लेंथ दस दिंदा की हैगी आ। इफेक्टिव लेंथ की आ कि जिद्दां ओरिजिनल लेंथ हैगी आ, जो साडी ओरिजिनल लेंथ हैगी आ, वो तुहानूं पता है ओरिजिनल लेंथ की है जो कॉलम की एक्चुअल लेंथ हैगी आ। जी इफेक्टिव लेंथ आ, इफेक्टिव लेंथ की आ जो आप उपर लोड अप्लाई कर देंगे, लोड अप्लाई करने तो बाद वो जी करव बनती पई आ, जिदा मैं करव तुहानूं दिखाता पे, इत्थे आ वाली करव बनती पई है फर्स्ट केस के, दूजी केस के आ करव बनती पई है, ठीक है जी। तीजी केस के आ करव बनती पई है, ठीक है। चौथे केस के आ करव बनती पई है। केसिस आ डिफरेंट डिफरेंट केसिस है, ये मैं तुहानूं हुणी इस तो बाद डिस्कस करते हैं की है केसिस। पर आ मैं तुहानूं दस दूं जी करव बनती पई है, जी करव बनती पई है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड कॉलम के विच ही करव बनूगी, उन्होंने आप की कहते पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। आ देखो लिखा है कैपिटल एल, ठीक है जी। एक ही है कैपिटल एल। इस केस के भी देखो आ बनती पई करव, ठीक है जी। सो ये कैपिटल एल की है तो L/2 आ। इस केस भी देखो एल की आ, इस केस एल तुहानूं कुछ होर मिलना। इस केस के करव जी बनती पई आ, ठीक है। एक जी सिमिट्रिकल करव बननी चाहिए, देखो हर चीज़ में सिमिट्रिकल करव बनती पई आ। पहले केस में इदा बनती पई आ, दूजे केस में इस तरह सिमिट्रिकल करव बनती पई आ, इस केस के आखो अद्धी करव बनती पई सीधा, फिर सिमिट्रिकल करव बनाती किस तरह अगे आप एक्सटेंड कर दिता हिडन करके, एक सिमिट्रिकल करव बननी चाहिए इस तरह। सो ये केस के पूरी करव बनती पई है, ठीक है। सो आ जी करव बनती पई आ, ठीक है। जो आप लोड अप्लाई कर देंगे उस तो बाद जी करव बनती आ, तो वो करव की है तुहाडी इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। जिन्नी जिन्नी स्टार्ट मतलब आ जी सिमिट्रिकल करव पॉइंट जितों स्टार्ट कर रहे जिथे एंड कर रहा है एकदम सिमिट्री के बनती पई है, ठीक है जी। वो करव जिन्नी वो करव की जिन्नी लेंथ आ, वो करव की जिन्नी लेंथ आ उन्होंने की कहते पे आप इफेक्टिव लेंथ, तो उन्होंने डिनोट किहना करते पे आप एल के नाम, इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम और इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है जी। लिख लो ऊपर देख लो डेफिनेशन किया, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन, उन्हें इनफ्लेक्शन कहते हैं एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाया वही आ, ठीक है। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, सो दो ਜਿਹੜੇ पॉइंट आ जिन्होंने ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਬਣਦੀ ਪਈ पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी। ਉਹਦੀ जो लेंथ आ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ इफेक्टिव लेंथ ऑफ, ठीक है जी बेटा। क्लीयर हो गया। सो आ ਜਿਹੜੇ नीचे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ केस दिखाया डिफरेंट केस आ, ठीक है। जो कॉलम के दोनों एंड हिंज कर देंगे, हिंज मतलब पिन कर दिते, उदों की होगा, वो पहला केस है तुहाडा। जो एक एंड मैं फिक्स कर दिता तो दूजा एंड फ्री कर दिता, उदों की होगा, किदां दा करव बनूगी, वो दूजा केस सीगा। तीजा केस की सीगा जो दोनों एंड की फिक्स आ, ठीक है जी, उदों की बनूगा। तो चौथा केस की है जो एक एंड फिक्स आ तो चौथा जो अदर एंड आ वो की हिंज आ, पिन आ, उदों की करव बनूगी। ये अलग अलग केस आ,
अलग अलग केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਐਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਵ, ਜੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਰਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਰਵ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਆ ਕਰਵ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਥ ਐਂਡ ਹਿੰਜ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਥ ਐਂਡ ਕੀ ਆ ਹਿੰਜ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੋਈ ਕਾਲਮ ਦੀ ਉਨੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਆ ਕਰਵ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹੋਈ ਉਨੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਨੀ ਲੈਂਥ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਹੀ ਆ ਐਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਲ ਐਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਹਿੰਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਾਲਮ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਵ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਲ ਐਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੋਥ ਐਂਡ ਕੀ ਆ ਹਿੰਜ ਆ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਆ ਤੇ ਅਦਰ ਐਂਡ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੀਚੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਵ ਦੱਸਣੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਆ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਵ ਬਣਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਐਲ ਆ, ਐਲ ਤੋਂ ਕੀ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਰਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 2L, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2L ਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ 2L ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਆ ਵੀ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਵ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਐਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਐਲ ਹੋਊਗੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਹਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸ ਆ, ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਕੀ ਆ ਹਿੰਜ ਆ। ਹਿੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਰ ਆ, ਉਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਸੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਬੱਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ L ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √2। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਕਲਿੰਗ ਲੋਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ ਬਕਲਿੰਗ ਲੋਡ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੋਡ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕ੍ਰਿਪਿੰਗ ਲੋਡ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ P ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ E ਕੀ ਆ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, I ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, L ਕੀ ਆ। ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ L ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ L ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ l ਦੇ ਜੋ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਾਲਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ L ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬੋਥ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਆ ਤਾਂ L ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, L ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੋ ਬੋਥ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀ L/2 ਸੀਗਾ, ਸਮਾਲ l/2 ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ l/2 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ L ਦੀ। ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ L ਕੈਪੀਟਲ L ਸਮਾਲ l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਆਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ L ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੋ L ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ L ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਇਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਲਿੰਗ ਲੋਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? नहीं सर जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ?